عدالت کرنے والا مقرر کیا گیا ہے، جس نے موت اور قبر پر فتح پا کر جو ہے دنیا کی عدالت باپ نے بیٹے کے اس کو دی۔ اور اگر ہم متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 25-31 پہ پڑھتے ہیں تو وہاں مسیح یسوع کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب ابن آدم یعنی مسیح یسوع اپنے جلال میں آئے گا اور وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جلال کے تخت پر خدا ہی بیٹھ سکتا، کوئی انسان نہیں بیٹھ سکتا۔ لکھا جی کیا جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا تو وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے آگے جمع کی جائیں گی۔ اور ہم نے رسولوں کے عقیدے میں یہی پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا۔ اب ہم آخری حوالے پر غور کریں گے۔ کیا ہم صرف ایک تاریخی واقعے کی یاد مناتے ہیں؟ ہم کسی تاریخی واقعے کی یاد نہیں مناتے۔ آج جب آخری حوالہ میں پڑھوں گا تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس پر غور کریں کہ ایماندار کا میرا اور آپ کا مسیح یسوع کے اس موت اور اس جیت میں کیا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا لکھا ہے؟ اگر رسولوں کے ایمان رومیو 6 باب میرے ساتھ نکالیے جن کے پاس خدا کا نام ہے۔ رومیو 6 باب، بھائی اگر پنکھا ہٹائیں گے تو مہربانی ہوگی۔ رومیو 6 باب، خدا کا شکر ہے۔ رومیو 6 باب میں ہم کو پڑھیں گے۔ آج ہم جس کی یاد مناتے ہیں، ہم صرف کسی خداوند کے جیوتے کی یاد نہیں مناتے، بلکہ ہم اس ورنا کی جے جےکار کرتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں ہمیں شامل کیا۔ آج ہماری بھی زندہ ہو جانے کی عید ہے۔ آج ہر ایماندار جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے، اس کے جیوتے کے وسیلہ سے، مسیح کی موت میں جہاں شامل ہوا وہاں مسیح یسوع کی زندگی میں بھی میں اور آپ کیا ہو چکے ہیں؟ شامل ہو چکے ہیں۔ اور جیسے مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، میں اور آپ بلکہ دنیا کا ہر ایماندار، ہر ایمان رکھنے والا جب اس کی یاد مناتا ہے، آج کی عالم کلیسیا جب یاد مناتی ہے تو وہ نہ صرف مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی یاد مناتی ہے بلکہ ہم آج اپنی یاد مناتے ہیں۔ یسوع نے ہمیں کیا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے۔ تالیاں بجائیے گا خداوند کے لیے، ہاللیلویا۔ ہم صرف مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی یاد نہیں منا رہے بلکہ ہم اپنے جی اٹھنے کی کیا کریں گے؟ آپ کے سارے زندہ ہے، روحانی طور پر زندہ ہے۔ آپ میں سے کوئی گنہگار نہیں ہے۔ آپ کو خدا نے نیا نام دیا ہے، وہ نام کیا؟ راست باز۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور راست باز شخص کون ہے؟ راست باز شخص وہ ہے جو خدا کے آگے دلیری سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع کے خون میں دھلا ہوا ہے۔ تو میں اور آپ کیا ہے؟ راست باز ہیں۔ یسوع کے جی اٹھنے کی آج جب ہم یاد مناتے ہیں تو ہم اپنے جی اٹھنے کی یاد مناتے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم اپنے آسمانی باپ کا شکر کرتے ہیں۔ میں آخری حوالہ پڑھوں گا کہ ایک ایماندار کی کیا یقیناً ہے مسیح کے جی اٹھنے میں۔ اس میں میرا اور آپ کا حصہ ہے مسیح یسوع کی موت میں اور یسوع کے جی اٹھنے میں ہم میں سے ہر ایک کا ایک روحانی حصہ۔ رومیو 6 باب اس کی 5ویں آیت غور سے سنیے گا، آخری حوالہ کہ ہم کیا ہیں مسیح یسوع میں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوست ہو گئے، جڑ گئے، شامل ہو گئے۔ ہر ایماندار مسیح یسوع کی موت میں بھی شامل ہو گیا۔ لکھا ہے کہ جب مسیح مر گئے تو مسیح نے اپنے ساتھ مجھے اور آپ کو شامل کر دیا، ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑا دیا اور ہم مسیح کے ساتھ دفن ہو گئے۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو آگے کے لکھا ہے بے شک
پھر اس میں شک نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ کون سی؟ اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ ہم وابستہ ہوں گے۔ ہم اس کی موت میں شامل ہو گئے ہیں، اور جب ہر ایماندار مسیح یسوع کی موت میں شامل ہو گیا ہے تو کلام یہ لکھتا ہے کہ ہم اس کے جی اٹھنے میں بھی شامل ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ جب ہمارے جسم بو دیے جائیں گے، لیکن جب یسوع آئے گا اور ہمارے جسم قبروں سے نکل کر ہوا میں اس کا استقبال کریں گے تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو میرا اور آپ کا بڑا حصہ ہے آج مسیح خداوند کی قیامت المسیح میں، کہ نسل مسیح ہوا، ہم مر گئے، نسل مسیح جی اٹھا، ہم بھی کیا ہوئے؟ جی اٹھے۔ تو ایماندار کا مسیح یسوع کے جی اٹھنے میں کیا ہے بیٹا؟ بڑا حصہ ہے۔ میں کمزور ہو گیا تھا، میں کبھی خدا نے مجھے جو مجھے پہلے سے زیادہ زور دے دیا، میں محسوس کرتا ہوں یہ خدا کا روح ہے، یہ خدا کا۔ آپ سب خدا میں زور آتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتے ہیں لیکن خدا کا روح کمزور نہیں۔ اچھا چلیے آئے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت یعنی گناہ آلودہ فطرت اس کے ساتھ صلیب پر کھینچی گئی۔ ٹھیک ہے جی، بائبل کیا لکھتی ہے؟ وہ آپ ہمارے گناہوں کو، کس کے گناہوں کو جی؟ وہ آپ یعنی مسیح یسوع خود، وہ آپ ہمارے گناہوں کو، میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے۔ ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے، ہم مسیح یسوع کے خون کے وسیلے سے، اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلے سے آج ہر ایماندار مسیح یسوع میں اپنے آپ کو زندہ سمجھے۔ یہی آج کی خوشخبری ہے، اور یہی آج کا نعرہ ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ کیونکہ مسیح کو ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ موت نے مسیح کو ڈسا اور موت مر گئی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ موت نے مسیح کو ڈسا لیکن موت مر گئی اور مسیح امر ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اور مسیح کے ساتھ میں اور آپ بھی ہمیشہ کی زندگی میں امر ہو چکے ہیں۔ یہ صرف یسوع کی یاد نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی یاد ہے کہ یسوع نے ہمیں اپنے میں شامل کیا ہے، اپنی موت میں اور اپنی زندگی میں۔ اور پھر آگے خدا کا بندہ پولس رسول آج مجھے اور آپ کو کچھ نصیحت دینا چاہتا ہے۔ کیا ہے جی؟ 8ویں آیت، 6 آیت۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے اور ہم آئندہ کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ تو آج کا دن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ آج پھر ہمیں خدا یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہم گناہ کرتے نہ رہیں۔ آج جب ہم مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی یاد مناتے ہیں تو کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جیسے مسیح یسوع خدا کے جلال کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہم بھی نئی زندگی میں جیتے۔ یہ آج کا پیغام ہے، یہ اس پیغام ہے۔ خدا ہم سب کو آگے لکھا ہے 12ویں آیت میں، بس گناہ تمہارے فانی بدنوں میں حکومت نہ کرے۔ ہم صرف یادگار نہ مناتے رہیں، ہم کرسمس کی یاد نہ مناتے رہیں، ہم صرف ایسٹر کی یاد نہ مناتے رہیں کہ دن آیا اور چلا گیا، کرسمس آیا چلا گیا، ایسٹر آیا چلا گیا، لیکن ہماری زندگی میں وہ کیا چھوڑ گیا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بس گناہ تمہاری فانی بدنوں میں کیا نہ کرے، حکومت نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع ہو جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں
جان کر اپنے اعضاء اپنے بدن خدا کے حوالے کرو. اور پولس رسول یہی لکھتا ہے کہ بھائیوں میں خدا کی رحمتی یاد دلا کر تم سے تماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایک ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کی نظر کرو جس کو خدا پسند کر سکے. یہ آج ایسٹر کا پیغام ہے. یسوع نہ صرف خود زندہ ہوا بلکہ میں اور آپ اس میں نہ صرف زندہ ہوئے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوئے. اور میں آج اس حوالے سے ابھی 10 منٹ ہیں بس ختم ہو رہے سب آخری ہے. آج اس حوالے سے نجات کے حوالے سے میں جاتے جاتے بات کہنا چاہوں گا. مسیح یسوع نے فرمایا جو ایمان لائے اور کیا کریں بپتسمہ لیں. تو آج میں یہاں سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھائی بہن خدا کو قبول کر چکے ہیں انہوں نے بپتسمہ نہیں لیا ہے وہ ضرور اپنے آپ کو خدا کے گھر میں پیش کریں کہ ہم نے بپتسمہ لیا تاکہ کلیسیا ان کے بپتسمے کے انتظام کرے اور بپتسمہ سے پہلے ان کو بپتسمہ کے بارے میں تعلیم دے. کیونکہ مسیح یسوع نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور کیا کریں وہ لے جائے. صرف ایمان کافی نہیں ہے. تو خدا آج ہم سب کو برکت دے. وقت کافی ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی خدا انتظامیہ نے انتظام کیا ہوا ہے. خدا ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے اور یسوع کے جیون سے بھی حقیقی خوشی میں شامل کرے. آمین. ہاللویا. دو بار تعلیم بجائیں گے خدا کی تعلیم کے لیے. خدا نے اپنے دور کے بندہ کو دیا اور بڑی دلیری کے ساتھ بڑی فکر کے ساتھ اور محبت کے ساتھ خدا کی تعلیم نے خدا کے کلام کو آپ کے درمیان بانٹا. آمین. ہاللویا. آئیے شکر گزاری کی دعا کریں گے. اور میری درخواست ہے بھائی منظور سے کہ وہ آئیں اور شکر گزاری کی دعا کریں. کلام کے لیے شکر گزاری کریں. اور ساتھ ہی ٹیم بھی یہاں آئیں اور ہم گائیں گے. ہاللویا. سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں. تھینک یو لارڈ. ہاللویا. آئیے سب کا خدا کے لیے جھوم جائے. گھر کے خالی کے مالک سچے زندہ جلالی بات. آج تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس سارے وقت کے لیے کہ خدا آپ نے اپنے لوگوں کو اپنی زندگیوں کو زور بخشا. خدا آپ تیرے کلام کو سن کر اپنی زندگی میں لینے والے ہو سکتے. خدا تیرے بندہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہیں کہ خدا جو کمزور ہو چکا تھا لیکن تو نے اپنا پھر سے زور بخشا اور پھر سے بحال کیا اور خدا آپ نے اپنے بندہ کو استعمال کیا. تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو اسی طرح بیداری کی روح بخش دیجیے تاکہ خدا آپ تیرے لوگ کچھ میں بیدار ہو کر تیری خدمت کریں اور تیرا بیٹا یسوع ناصری کی عزت کو جلال کریں. اس موثر کلام کے لیے تیری شکر گزار کرتے ہیں کہ خدا یہ کلام جو آج کا بیج ہماری زندگی میں بویا گیا خدا یہ گہرا پھل لانے والا ہو سکے اور تیرا بیٹا یسوع ناصری کی جلال کرے. بڑی برکت دیجیے. یہ سب کچھ مانگ کر تو تیرے بیٹے یسوع ناصری کی آمین. آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. ہم گیت گائیں گے. ہاللویا بولے یسوع زندہ ہو گیا. اور اسی درمیان ہم ہدیہ بھی خدا کے حضور میں یاد رکھیں خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے اور وہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہے. وہ آپ کو فیل دیتا ہے کہ آپ اس کے حضور میں کیا دینا چاہتے ہیں. لکھتا ہے کہ خدا اس کے حضور اپنے پہلے پلوں سے لے کر آؤ اور اسی میں اس کی تعظیم کرو. تو آج اپنا بیسٹ اسپیک یہاں بولیں گے. آمین. ہاللویا بولو یسوع زندہ ہو گیا. ہاللویا بولو یسوع زندہ ہو گیا. ہاللویا
अब वक्त है कि हमने कुरान के कलाम को सुना, कुरान की आवाज़ को सुना और खूब बरकत को रिसीव किया। किसको से बरकत को रिसीव किया? आज का कलाम में हमने सीखा कि हम भी जिंदा लोग हैं। आमीन? कहेंगे आप जिंदा हैं? मैं जिंदा हूँ, मैं यीशु मसीह में जिंदा हूँ, मुझ में जिंदगी है, मुझ में यीशु मसीह की जिंदगी है। आमीन, हालेलुया। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुज़श्ता सालों में, दिनों में, महीनों में आप सब पूरा चर्च हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है और इसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। आज खुदा की खादमा सिस्टर रुबीना और पास्टर सुहेल की तरफ से उन्होंने ये मुनासिब जाना कि एक टोकन ऑफ लव जो कि यहाँ के जितने मैनेजमेंट और टीम यहाँ पर इस्तेमाल होती है और जो कुछ आप देखते हैं यहाँ पर होता है वो सब ये टीम करती है, जिसमें आप सब माएँ शामिल हैं जो अपने बच्चों को यहाँ भेजती हैं, फिक्र करती हैं, सब बाप जिनके पेरेंट्स हैं जो संडे स्कूल में भी अपने बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि आपके बगैर ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई चर्च किससे बनता है? लोगों से बनता है। आमीन? बिल्डिंग से नहीं बनता। चर्च किससे बनता है? लोगों से बनता है और आप सब चर्च हैं, राइट? और खुदा की खादमा और खुदा के खादम के दिल में ये बोझ जो आया कि यहाँ पर एक जगह बनाई जाए जहाँ पर खुदा की इबादत हो सके, वो कि यहाँ और भी चर्च हैं, हम उन सब के साथ भी शामिल हैं और हम उन सब के लिए भी आज इस खास दिन में भी और हमेशा बरकत चाहते हैं। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर बरकत मांगे सब खादमों के लिए, खुदा का पाक रूह मांगे हर एक खादम के लिए, हर एक खिदमतगार बहन और भाई के लिए जो जहाँ जहाँ कहीं खिदमत कर रहा है और खुदा के नाम को जला दे रहा है। आइए खुदा से उनके लिए जोर मांगे, खुदा उन्हें बरकत दे, खुदा उन्हें बढ़ा। कलीसिया तेरी कलीसिया है, खुदा ये
हम सब मजदूर हैं। हमें पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने काम में बढ़ने का और चलने का हमें तो बख्श। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे यहाँ पे तमाम बच्चों के लिए। ये बेटा वहाँ रखो, इसके लिए मैं दोबारा से मांगूंगी तो दुआ करेंगे, हम आप भी दुआ करेंगे। वो एनवलप और कुछ टोकन ऑफ लव है। मैं चाहूंगी कि मैं बारी बारी जिनका नाम लूँ वो यहाँ आए। सबसे पहले मैं एल्डर मंजूर को यहाँ दावत दूंगी कि वो यहाँ आए और पास्टर ज़राया के लिए हमारे पास सारे एनवलप्स आप मुझे दे दें और पास्टर ज़राया को दे दें। खुदा के खादिम को मैं यहाँ दावत दूंगी कि आप सबकी भरपूर तालीम में आप सब जानते हैं कि लोग को भी नहीं पाता कि उनके नाम को चला लें और फिर भी वो हिम्मत रखी और बेशक अभी ने चाहा कि इन्हें रोके पर खुदा के नाम को जलाल मिले कि खुदा का कलाम सबसे मोतबर है। आमीन। खुदा का कलाम हमें जिंदा रखता है। क्या जिंदा रखता है? खुदा का कलाम हमें जिंदगी देता है और जिंदा रखता है। आमीन। हालेलुया। मैं चाहूंगी कि भाई मंसूर अपने हाथों से खुदा के खादिम को ये तोहफा 2023 में खुदा के बंदा एल्डर याकूब पीटर जो कि डैडी है मेरे, 2023 में मैंने उन्हें देखा है कि इस चर्च को दोबारा यहाँ पर ओपन करने के लिए या उन्हें सारी कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया और हम उन्हें सराहते हुए आज टोकन ऑफ लव पास्टर से और डॉक्टर रवीना की तरफ से देना चाहते हैं। मेरे पास आप सबकी ताली में एल्डर याकूब पीटर यहाँ आए। हमारे बहुत ही खास पर्सन है। मैं समझती हूँ कि एल्डर मंजूर की फैमिली और एल्डर मंजूर यहाँ की समझते हैं कि बोन है, बैकबोन है। आमीन। ऐसे ही और भी जितने बुजुर्ग हैं उन सब की रिस्पेक्ट बिल्कुल मेरे दिल में है और मैं समझती हूँ कि आप लोगों के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, पास्टर ज़राया भी कुछ नहीं कर सकते थे, इवन जितने हमारे खादमीन जो गुज़श्ता सालों में आए कुछ भी नहीं कर सकते थे जब तक ईज़िया ना हो। ऐसे ही तो हम उन सब खादों के लिए भी बरकत चाहते हैं जिन्होंने आपकी परवरिश की, आपको चारा दिया, आपको कलाम सुनाया। आइए तालियां बजाएंगे एक बार। इन सालों में आपके ऊपर रहे और आपकी आंखों देते रहे, खुराक देते रहे। आमीन। एल्डर मंजूर के लिए पेंट करते हुए देखा, सारे चले गए थे, भागे थे लड़के जैसे शाकिब भागे थे और एल्डर अनवर यहाँ पर खड़े हुए आधी रात को पेंट कर रहे और उन्हें जबरदस्त ये लोग चाय पिला रहे थे और बाजी रानी, सिस्टर रानी, मिस्टर एंड मिसेस एल्डर मंजूर, इनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं था। आइए बताएंगे मेरी दरख्वास्त से कुछ देर के लिए सब खड़े हुए। पास्टर जी अगर बैठना चाहें तो जरूर बैठ सकते हैं। ब्रदर हारून
काजी की फैमिली में जाना पड़ेगा। ब्रदर नबील, ब्रदर शहजाद कंडाला, आप सबकी तालियों में। ब्रदर जैन, हाँ आगे जाते रहे। ब्रदर शहजाद जो ढोलक बजाते रहे हमारे साथ है यहाँ पर। ब्रदर आरिफ, अपने लिए कोई ड्रम बजाइए। ब्रदर आरिफ, ब्रदर नोएल नहीं आ सके। ब्रदर बाबर, सजावल आ जाए। ब्रदर साहिल, सिस्टर सवेरा, बेटी सवेरा नासिर पिछले दिनों बहुत बीमार थी, लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल बेटी ने शिफा को रिसीव कर ली है। मौका जिंदगी में कायम हो चुका है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बेटी एनी, सिस्टर एनी, सिस्टर अनम, यहाँ साथ ही खड़े हो जाए, यहाँ पर सब लोग खड़े रहे। बेटी अनम हारून, आप सबकी तालियां बजाएंगे। सिस्टर शाइस्ता, बेटी जुमैमा, एक एनवलप अभी मेरे पास है। बच्चे मायूस ना हो कि शायद बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा, ईद तो बच्चों की होती है, तो ये क्या सारे बड़े बड़ों के लिए इन्होंने काम किया, हम तो पूरा साल आते हैं ना, ऐसा ही है। तो संडे स्कूल की टीचर को, जो कि संडे स्कूल की टीचर है, मैं यहाँ दावत दूंगी, इनके लिए तालियां बजाएं और सारे बच्चों को तालियां दें। पूरा साल एक छोटे में क्लब है, आप इस प्रोग्राम से बच्चों की पार्टी कीजिएगा। ये बच्चों की पार्टी दे रही है संडे स्कूल के बच्चों की। आइए अभी हम एक फोटो खींचेंगे। पूरी जितनी फैमिली है, आप सभी फैमिली है, आप सब खुश हैं? आमीन। तालियां बजाएं इस सारी टीम के लिए जो हमारे साथ है। भरपूर तालियों में वापस कहूंगी कि अपनी अपनी जगह पर जाएं और खुदावंद के कारण आपकी दुआ करेंगे और अच्छे से जारी करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आप सबकी मोहब्बत का और आप सबकी खिदमत का। भाई इमरान से मुझे पास से वो यहाँ आ जाए। शुक्रिया जी, खुदा बरकत दे। एक काम और रह गया है, ये वो हदिया सॉरी चैरिटी के कार्ड से है जो आप खुदा के घर में देते हैं, तो ये वापस ले लीजिएगा। रशीद नज़ीर, ये उनका कार्ड है। भाई रशीद कहाँ पर है? उनकी मिसेस ले ली। अच्छा, नासिर भाई, इनका कार्ड है, नासिर भाई का कार्ड है। आगे आज़म हदायत, आगे रहमत मसीह, बेटा आगे है सजावल आज़म। आप अपना चैरिटी कार्ड रख दीजिएगा। आगे है बहन अजीज़ा, मिसेस भाई याकूब, ये उनका है। और हारून मंसूर, आप अपना चैरिटी का कार्ड ले लीजिएगा। और यूसुफ अनवर,
शुक्रिया जी, खुदा सबको ब्लेस करें। अच्छा, मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा। इस एक काम है कि जो फैमिलियाँ या जो बेटे बेटियाँ दहेज के कार्ड लेते हैं, ये बड़ी ख़ास बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जिनके पास दहेज के कार्ड होते हैं, दहेज कार्ड लेते हैं, दहेज के कार्ड से उनको देते हैं जो अपनी आमदन का 10वां हिस्सा, जैसा कि खुदा का कलाम लिखता है मलाकी में कि पूरी दहेज मेरे घर में लाओ ताकि मेरे घर में औलाद हो। तो जो फैमिलीज या जो बेटे बेटियाँ दहेज के कार्ड देते हैं, उनसे जो गुजारिश है कि खुदा ने जितनी बरकत आपको दी है, जितनी आपकी इनकम है, उसका 10वां हिस्सा जरूर खुदा के घर में दी। ये उन्हीं को कार्ड दिया जाता है क्योंकि 10वां हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी 10,000 सैलरी है तो 1,000 खुदा मिलता है, अगर 50 सैलरी है, 50,000 है तो 5,000 खुदा मिलता है, तो 10वां हिस्सा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आइंदा जब भी वो फैमिलीज जिनके पास दहेज के कार्ड है, जब खुदा उनके घर में वापस करें तो 10वां हिस्सा, इससे काम खुदा नहीं कबूल करता, क्योंकि खुदा का फरमान है पूरी दहेज। ठीक है जी, तो खुदा आपको ब्लेस करे और जब तक आप देते हैं खुदा दुगना इससे आप लोगों को अनाज करें। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें आपके सारे वक्त के लिए, आपके सर को झुकाएं, लिस्ट पे जुटने के लिए आसमानी बाप की मोहब्बत में उसके शुक्र करें। तो दूसरे मेहमान हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम इस बात के लिए आपके शुक्रगुजार हैं कि जब हम अपने गुनाहों में मुबतला थे, आपने अपने बेटे के साथ में जिंदा किया है, आसमानी मुकामों पर हर तरह की बरकत बख्शी है, हमें अपने फर्जंद बना लिया है। और आज आपने अपनी कलीसिया को ये तौफीक दी कि खुदा इस खुशी के मौके पर तेरे घर में आकर खुदा तेरे बेटे के जी उठने की याद मनाए, जिसने अपनी मौत से और उसके जी उठने से हमेशा की जिंदगी बख्शी है। हम इस वक्त सब जलाल आपकी बेटी यीशु के नाम से आपको देते हैं और खुदा हमें तौफीक दे कि जब हम यहाँ से रुखसत हों, हम तो एक काम लेकर अपनी जिंदगी में जाएं और खुदा तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। इन हदियात को जो तेरे लोगों ने दिया है, खुदा कसरत से बरकत दे, अपने घर में इस्तेमाल करने के अपने खौफ में खुदा तौफीक दे, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, इनके खर्चे भरे रहें, खुदा उनके पास किसी चीज़ की कमी ना हो खुदा। और दिलाने बाकी से जितने चर्चे से जितने खातमीन हैं सबको याद करते हैं, बरकत दे, अपनी आलमी हिस्से को बरकत दे, और बाकी मतलब जो भी प्रोग्राम है खुदा उस पर तेरी फजल तेरी बरकत तेरी बात पहुँचाते हैं, अपने लोगों को ब्लेस कर और खुदा दोबारा फिर मिलने की तौफीक अता कर। और खुदा तेरा फजल हमारे साथ हो। हम तमाम बीमारों को इसको याद करते हैं, खुदा जिन्होंने दुख उठाए हैं तो बीमार हैं, और अपने लोग इस्लाम की दुआ करते हैं, हम अपने हाथों की दुआ खैर मांगते हैं, हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, सब कुछ किसी यीशु के बाद मांगते हैं। आए हमें जिसने दुआ करने सिखाई, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्मों को माफ़ किया है, तो भी हमारे कर्तव्य में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दिए, बल्कि बुराई से बचा। तुझे बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा करते रहे। आमीन। हम इस यीशु को फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की निगरानियत आप सबके साथ, खुदा के तमाम कुलकरीनों के साथ, उसकी कौम इसराइल और उसके शहरी रिश्तेदार अब और हमेशा होती रहेगी। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे और आप सबको ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। जाते जाते नारा लगाएंगे हालेलुया।